Hello everyone. Today we are going to discussing about the methods of molecular weight determination of polymer samples. There are many methods or techniques used for this purpose. Here I am discussing about the vapor phase osmometry. Vapor phase osmometry is a technique or measurement related to the decrease in dew point of the temperature of pure solvent caused by decrease in vapor pressure of solvent by the solute. It is used to measure the concentration of solute in various biological samples. Advantage of vapor phase osmometry is its independency of chemical uniformity. Here is the vapor phase osmometer. Now let's check the theoretical part. Here, keep a drop of each of a pure solvent and a solution in an atmosphere saturated with the solvent vapor. Since the vapor pressure of solution is lower than that of the pure solvent, condensation of the pure solvent takes place from the saturated vapor phase onto the solution droplet, whereas practically nothing happens as far as the solvent droplet is concerned. Therefore, the solution droplet starts getting diluted as well as heated up by the latent heat of condensation of the solvent condensing on it. ഇതിന് നമ്മൾ തിയററ്റിക്കൽ പാർട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് സോൾവെൻറ്റും ഒരു ഡ്രോപ്പ് സൊല്യൂഷനും വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ പാർട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റ്. അതാണ് വേപ്പർ ഫേസ് ഓസ്മോമെട്രിയുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു ഡ്രോപ്പ് സൊല്യൂഷനും ഒരു ഡ്രോപ്പ് സോൾവെൻറ്റും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ അവിടെ ഒരു കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് തന്നെ ലാറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. Owing to the temperature rise and increased concentration of the solvent, the vapor pressure of the solution droplet increases steadily. The process of condensation and the resultant temperature rise continues till the vapor pressure of the solution droplet at the new elevated temperature becomes equal to that of the pure solvent at the original temperature. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, 1 ഡ്രോപ്പ് സൊല്യൂഷനും സോൾവെൻറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഈ വേപ്പർ ഫേസ് ഓസ്മോമെട്രിയിൽ അവിടെ ഒരു കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻസേഷൻ എത്ര വരെ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പ്രോസസ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് till the vapor pressure of the solution droplet at the new elevated temperature become equal to that of the pure solvent at the original temperature. The total rise in temperature will be proportional to the mole fraction of the solute N in the solution. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി സ്ക്വയർ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എച്ച് വി. ഇതിൽ ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ, എൻ ഈക്വൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എച്ച് വി ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് ഓഫ് വാപ്പറൈസേഷൻ ഓഫ് ദി സോൾവെൻറ്റ്. In actual vapor phase osmometry, the solution and the solvent droplet are placed directly onto thermistors arranged in a Wheaton's bridge circuit in such a way that the temperature rise can be measured very accurately as a function of the bridge imbalance output voltage. It is related to the molecular weight or the solute by the equation given here. Equation ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. Delta V by C is equal to K by Mn plus KBC. Here delta V is equal to output voltage and K is the calibration constant. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ജനറൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് വേപ്പർ ഫേസ് ഓസ്മോമെട്രി നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ആണ് അതിപ്പുറം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ടാണ് അപ്പുറത്തുള്ളത് വരുന്നത്. ഫിഗർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. General description la, a solvent vessel made up of glass is placed in an anodized aluminum block and it is sealed by the stainless steel lid through a Teflon gasket. This vessel provides the space for the atmosphere of solvent vapor wherein the thermistors are suspended.
The stainless steel lid is covered by another metal block through which several syringes for placing the solution or solvent drops on the thermistors are introduced. ആ സിറിഞ്ചസും അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പാരറ്റസ് വന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. The entire assembly is thermostated to maintain a constant temperature with an accuracy of 0.001 degrees Celsius. At the start of experiment, the solvent is added to the solvent vessel through a syringe and solvent drops are also placed on each thermistor. Since there will not be any condensation on either of the thermistors, there is obviously no temperature difference and hence the instrument should read 0. If it does not do so, the bridge is adjusted till a steady 0 reading is obtained. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി സ്റ്റെപ്പ് മോഡലായിട്ടാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു കാലിബ്രേറ്റ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിത്ത് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമ്പിൾ ഓഫ് നോൺ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ്. Solution of a standard sample in 4 or 5 known concentrations are made. One of the thermistors are flushed with a solution of one particular concentration and a drop of the same is placed on the thermistor, while other thermistors still contain a drop of the pure solvent. Now, the solvent starts condensing on the solution droplet and the rise in temperature is directly measured as the bridge imbalance output value after the output attains a steady state. The process is repeated with the solutions of different concentration and the value corresponding to each concentration is noted. നമ്മൾ ആദ്യം അതിന് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്തു. 0 റീഡിങ്ങിലൊക്കെ നോർമലി അത് 0 റീഡിംഗ് ആണ് തരേണ്ടത്. ഇനി അങ്ങനെ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ ആദ്യം ബാലൻസ് ചെയ്യുക 0 റീഡിങ്ങിലേക്ക്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമ്പിൾ, നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു 4 or 5 കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അത്രയും റീഡിങ്സ് നമുക്ക് വേണം. അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 2 തെർമിസ്റ്റോസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലൊരു തെർമിസ്റ്റോസിൽ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച 4-5 കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഓരോന്നും മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുന്നതാണ് ഒരു തെർമിസ്റ്റോസിൽ. മറ്റേ തെർമിസ്റ്റോസിൽ പ്യുവർ സോൾവെൻ്റ് തന്നെ വേണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ കേസാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെർമിസ്റ്റോറിൽ പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റ്, രണ്ടാമത്തതിൽ നോൺ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് 5 തരത്തിലുണ്ടാക്കി വെച്ചു. അതിലൊന്ന് വെച്ചു എന്നെങ്കിൽ സാമ്പിൾ 1 ഒരു തെർമിസ്റ്റോസിൽ, പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റ് മറ്റതിൽ. അപ്പോൾ നോർമലി അവിടെ ഒരു കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. Solvent starts condensing on the solution droplet and the rise in temperature is directly measured as the bridge imbalance output value. അപ്പം കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം അതൊരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ്, അവിടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ, ഹീറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും. അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജ് ഇംബാലൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. The process is repeated with the solutions of different concentration and the value corresponding to each concentration is noted. അതിലൊരു തെർമിസ്റ്റോസിൽ നമ്മൾ പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റ് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചു, അതവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെച്ചു. രണ്ടാമത്തെ തെർമിസ്റ്റോറിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തത് സാമ്പിൾ 1 ആണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ സാമ്പിൾ 1. അതിൻ്റെ റീഡിങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റിയിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തത് വെക്കുക, മൂന്നാമത്തത് വെക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നോട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോളിസ്റ്റൈറിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മറ്റേത് HTPB ഓഫ് അൺനോൺ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ്. നമുക്ക് അൺനോൺ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനാണ് നമ്മൾ നോൺ സാമ്പിൾസാക്കി എടുത്തു. പിന്നെ ബ്രിഡ്ജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റീഡിങ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. 3 റീഡിങ് എടുത്തു, അതിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടു, പിന്നെ ΔV/C വാല്യൂ കണ്ടു. Now, calibration constant K is given by K is equal to m into delta V by C, C tends to 0. Here,
m equal to molecular weight of known sample. Any molecular weight of unknown sample is given by mn is equal to k by delta v by c, c tends to 0. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് കുറേ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ വി വാല്യൂസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഈച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടാബുലാർ കോളത്തിൽ നോട്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം എ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ഡെൽറ്റ വി ബൈ സി വേഴ്സസ് സി ഈസ് മെയ്ഡ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാപൊളേറ്റഡ് ടു 0 കോൺസെൻട്രേഷൻ. അതാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റത്തത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോളിസ്റ്റൈറിൻ ആണ് ആദ്യത്തേത് ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത്തത് HTPBയുടെ അൺനോൺ വെയിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. അത് രണ്ടാമത്തതിലും തന്നിട്ടുണ്ട്. ദി ഓർഡിനേറ്റ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് വിൽ ദെൻ ബി ഡെൽറ്റ വി ബൈ സി, സി ടെൻസ് ടു 0. അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാപൊളേറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം കാലിബ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. K is equal to m into delta v by c, c tends to 0. For determining the molecular weight of an unknown sample, solutions of the same are made in different concentrations in the same solvent used for the standard sample, and the whole procedure is repeated to get the ordinate intercept delta v by c, c tends to 0. നമ്മൾ പല കോൺസെൻട്രേഷൻ അൺനോൺ സാമ്പിളിൻ്റെ പല കോൺസെൻട്രേഷൻസും ഒരു തെർമിസ്റ്റോറിൽ വെച്ചു, മറ്റേ തെർമിസ്റ്റോറിൽ പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റും വെച്ചു. അതിനുശേഷം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാപൊളേറ്റഡ് ടു 0 ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ കിട്ടിയ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. അൺനോൺ വെയ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഡെൽറ്റ എം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ ഡെൽറ്റ വി ബൈ സി, സി ടെൻസ് ടു 0. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേപ്പർ ഫേസ് ഓസ്മോമെട്രി എന്നുള്ള മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അൺനോൺ വെയ്റ്റ് ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി അൺനോൺ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ പോളിമർ സാമ്പിൾ. താങ്ക് യു.